بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطر کی امیر عورت پاکستانی لڑکے سے شادی کرتی اور کچھ مہینے بعد وہ لڑکا غائب ہو جاتا۔ جب مجھ سے اس امیر عورت سے شادی ہوئی تو اس نے مجھے بہت پیسہ دیا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ سن کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میری فلائٹ قطر کے لیے پرواز بھر چکی تھی اور میرا دل خوشی اور مسرت سے جھوم رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی عادت تھی۔ میں ان لڑکوں سے تھا جو بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ محنت مزدوری سے میری جان جاتی تھی اور میں یہی چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا جادو کا چراغ آ جائے جسے رگڑتے ہی میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا جب مجھے ایسا شارٹ ٹکٹ مل گیا تھا کہ میں راتوں رات امیر ہو جاتا۔ میرا نام علی تھا، میں نے انجینئرنگ کر رکھی تھی، لیکن میں محنت مزدوری سے جان چھڑا کر ہمیشہ الٹے سیدھے چکروں میں پڑا رہتا اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرتا کہ جس سے میرے حالات چٹکی میں بدل جائیں۔ میرے ماں باپ تو میری سعادت سے بہت ہی نالاں تھے اور ہر وقت مجھے کوستے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود بھی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بننے کو راضی نہیں ہے۔ مگر میں ہمیشہ لاڈ سے اپنی ماں کے کاندھوں پر جھول جاتا اور کہتا، ماں دیکھنا ایک دن میں ہی آپ کے حالات ایسے بدلوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ میری بات سن کر میری ماں ناراضگی سے کہتی، دیکھ علی، غلط طریقوں سے پیسہ کمانے کے بجائے تو محنت کر اور حلال کما۔ میں نے آج تک تجھے کبھی حرام کا ایک نوالا بھی نہیں کھلایا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح محنت کے راستے پر چل۔ اماں کی بات پر میں تنزیہ سا مسکرا دیتا۔ میری نظر میں تو ابا کے اس محنت کے راستے پر چلنے کی بدولت ہی آج ہمارے حالات اتنے خراب تھے کہ ہم بہت ہی مشکل سے اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ خواہشات کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابا میری نوکری کے لیے جگہ جگہ بات کر رہے تھے اور آج شام کو بھی جب ابا دفتر سے لوٹے تو کہنے لگے، علی میرے دوست کی کمپنی میں ایک جگہ خالی ہے، اس نے وہاں انٹرویو کے لیے تجھے بلایا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے صاف لفظوں میں ابا سے کہہ دیا کہ یہ چھوٹی موٹی نوکریاں مجھ سے نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر ابا غصے میں بولے کہ ایسی چھوٹی موٹی نوکری نہیں کرنی تو پھر کیا تجھے وزیر اعظم کی کرسی چاہیے؟ تو نے زندگی میں ایسا کیا ہی کیا ہے جو تجھے بیٹھے بٹھائے بہت اونچی سیٹ مل جائے گی؟ تیرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اور باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، اپنے بل بوتے پر کچھ کر کے دکھا تو بات ہے۔ ابا کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابا کو میں ہمیشہ ایسے ہی نکما اور ناکارہ نظر آتا تھا۔ میں نے غصے سے ابا کو کہہ دیا کہ بس مجھے 6 مہینے دے دیجیے۔ 6 مہینوں میں نہ صرف میں اپنی زندگی بلکہ اس گھر کے حالات بھی بدل کے رکھ دوں گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگے، تجھے جو کرنا ہے کر، آج کے بعد میں تیرے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ ابا بکتے جھکتے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں واپس چلا آیا۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنا کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ ایسے میں فیس بک کھول کر بیٹھا تو نوٹیفیکیشن میں ایک قطری لڑکی نورا کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی۔ میرا رجحان گو کہ لڑکیوں کی طرف کم تھا، لیکن اس لڑکی کی تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے فوراً اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی اور فوراً بعد ہی اس کے میسج آنا شروع ہو گئے۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی اور انگریزی میں میری تصویروں کی خوب تعریف کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ ایک قطری لڑکی کو مجھ میں اتنی دلچسپی کیسے ہو گئی ہے۔ اس سے بات کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بہت ہی نرم مزاج اور خوش اخلاق تھی۔ اسے پاکستانی لڑکے بہت پسند تھے، اسی لیے وہ قطری لڑکوں کی جگہ پاکستانی لڑکوں کو فالو کرتی تھی۔ بات چیت کا سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ بہت ہی امیر قطری عورت ہے۔ سنتے ہی میرے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ اگر میری شادی اس امیر قطری عورت سے ہو جائے تو میرے دن دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اس کا دل جیتنا ہوگا۔ میں اس کا دل جیتنے کے لیے بہت ہی محبت بھرے انداز میں اس سے بات کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی ایک بڑے خاندان سے ہوں، لیکن پاکستان کے بجائے قطر میں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ سن کر وہ کہنے لگی کہ اس میں کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اس کی تو یہاں بہت ہی جان پہچان ہے، وہ فوراً سے میرے لیے نوکری کا انتظام کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا
कि मुझे इतनी आसानी से कतर में नौकरी मिल सकती है। वो लड़की तो वाकई मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रही थी। मैं पिछले न जाने कितने सालों से फेसबुक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने मुझसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे और एक हफ्ते बाद ही मुझे बताया कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है कतर की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और उसे कुछ लोगों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें टिकट करवा देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके अंदाज बता रहे थे कि वो मुझ पर पूरी तरह अपना दिल हार बैठी है। सिर्फ 1 महीने में ही उसने ना सिर्फ मेरी नौकरी करवा दी थी बल्कि टिकट का इंतज़ाम भी कर दिया था। जब मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मुझे कतर में अच्छी जगह नौकरी मिल गई है तो मेरी माँ ने तो रोना पीटना डाल दिया। कहने लगी कि तू मेरा इकलौता बेटा है अली, मैं तुझे कैसे 7 समंदर पार भेज सकती हूँ। और अब्बा का तो रवैया ही अजीब था। वो सर से पाँव तक मुझे घूरते हुए देखकर कहने लगे, तुझसे यहाँ तो मेहनत होती नहीं है, तो 7 समंदर पार जाकर अकेले कैसे गुजारा करेगा। हिलकर पानी पीने की आदत तक तो तेरी माँ ने तुझे डाली नहीं है। मैंने सर झुकाकर अब्बा से कहा कि आप मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए, देखिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिलाखिर मेरे माँ बाप राज़ी हो गए थे और मैं उनकी दुआओं के साए में रुखसत होकर कतर एयरलाइन में बैठ चुका था। 1 महीने के अंदर ही नौरा की वजह से मेरी दुनिया ऐसी बदली थी कि मैं खुद भी अभी तक यकीन नहीं कर पाया था। मैं बंद आंखों से किए जहाज की सीट पर टेक लगाए बैठा था और मुस्तकबिल के खूबसूरत सपने देख रहा था। एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए एक बावर्दी मुलाजिम खड़ा हुआ था और उसके हाथ में मेरे नाम का बोर्ड था। जब मैं उसके करीब गया तो उसने इशारे से मुझे समझाया कि उसे नौरा ने मेरे लिए भेजा है। मैं तो इतनी आलीशान गाड़ी में देखकर उसे हैरान रह गया। वो मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा अमीर लड़की थी, जिससे मुझ जैसे आम से पाकिस्तानी लड़के में पता नहीं ऐसा क्या नज़र आ गया था जो उसने ना सिर्फ मुझे यहाँ नौकरी भी दिलवा दी थी बल्कि मेरा टिकट का खर्चा भी उठाया था। ड्राइवर मुझे लेकर सीधा नौरा के बंगले पर पहुंचा जहां वो मेरे इंतज़ार में बैठी थी। वो मुझसे मिलकर खुशी का इजहार कर रही थी। हम दोनों के दरमियान अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल हो रहा था। ना ही उसके लहजे में गुरूर था और ना ही पैसे की अकड़। वो तो ऐसे पिछली बिछी जा रही थी कि लगता था जैसे वो पहले से ही मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसने मुझे पेशकश की थी कि मैं उसके साथ उसके बंगले में रह सकता हूँ, और ये सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो मुझ जैसे अजनबी शख्स को अपने घर रखने पर भी राज़ी थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैं भी बिना सोचे समझे उसके बंगले पर ही रुक गया। उसने मुझे आराम का कहा और एक बड़े से कमरे में नौकर के साथ भिजवा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। फ्लाइट की थकन और नए मुल्क में आने की हैबत मुझ पर तारी थी। मैंने नौरा से फ़ोन लेकर अपने माँ बाप को अपनी खैरियत से पहुँचने की इत्तला कर दी थी। मेरे माँ बाप मेरी आवाज़ सुनकर खुश हो गए थे। अगले रोज़ नौरा ने मुझे अपने ड्राइवर के साथ उस जगह पहुँचा दिया जहाँ मुझे काम करना था। वो एक बहुत बड़ा सा प्लाज़ा था जो अभी ज़ेरे तामीर था और मुझे वहाँ सुपरवाइज़र का काम मिला था। मैं इंजीनियर था और उसी हवाले से मुझे वहाँ पर काम करने की लोगों पर नज़र रखनी थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी थी और काम भी इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए उस नौकरी पर भी खुश था और नौरा जैसी लॉटरी भी मेरे हाथ लग गई थी। नौरा ने मुझे बताया था कि अपने बाप के मरने के बाद वो अपने बाप के बड़े से कारोबार को संभालती है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो मुझ पर भी बेदरेक पैसा खर्च किया करती थी। कभी मुझे शॉपिंग पर ले जाती, कभी खाने खिलाने के लिए। उसने मुझे महंगी से महंगी शॉपिंग करवा डाली थी और उसके दिए पैसों को मैंने अपने घर भी भिजवा दिया था। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और जब मुझे यहाँ 1 महीना गुजर गया तो मैंने सोचा अब नौरा को शादी के लिए प्रपोज़ कर देता हूँ। आखिर कब तक मैं यूं ही नौकरी करता रहूँगा। नौरा का बड़ा सा कारोबार था। मैं चाहता था कि उसे शादी करके मैं यहाँ कारोबार का मालिक क्यों ना बन जाऊँ। इस तरह मैं कुछ अरसे से अपने माँ बाप को भी यहीं बुला लेता और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह सेट हो जाती। लेकिन इससे पहले कि मैं नौरा को प्रपोज़ करता, एक दिन मैं अपनी नौकरी से वापस लौटा कि मेरी मुलाकात दरवाजे पे खड़े एक चौकीदार से हुई थी। वो पाकिस्तानी पठान था। उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी। उसने मुझे दरवाजे पे रोक लिया और कहने लगा, अली तुम पाकिस्तान से आया है और इसलिए हमको तुमसे बहुत मोहब्बत महसूस होती है। हम नहीं चाहता कि तुम इस कतरी औरत के चक्कर में पड़े। ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम इससे हरगिज़ भी शादी ना करना। उस पठान चौकीदार की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने कहा
कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नौरा में तो कोई बुराई नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली औरत है। मेरी बात सुनकर वो पठान चौकीदार जोर से हंसा और कहने लगा, ये नौरा की अच्छाई नहीं बल्कि उसके पैसे की चमक है जो तुमको अंधा कर चुकी है, वरना तुमको खुद साफ साफ उसकी हकीकत नजर आ जाए। उसका तो काम ही यही है पाकिस्तानी सीधे साधे लड़कों से शादी करना और अपनी ख्वाहिश पूरी करना। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठो। उस चौकीदार की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने कहा कि क्या नौरा पहले भी किसी के साथ शादी कर चुकी है? उसने तो मुझे बताया है कि वो कुंवारी औरत है। पठान चौकीदार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा, नहीं बेटा, तुम उसकी बातों में ना आना। वो इसी तरह पाकिस्तानी लड़कों को फंसाती है और अपनी ख्वाहिश पूरी करती है। उसके बाद न जाने वो लड़के कहाँ चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करे जैसा कि पहले लड़कों के साथ कर चुकी है। इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई सवाल करता, नौरा की गाड़ी पीछे से आकर रुकी थी। वो मुझसे इशारे से पूछ रही थी कि मैं चौकीदार के साथ दरवाजे पे क्या कर रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर नौरा को तसल्ली दी कि मैं बस अभी यहाँ आया ही था और फिर मैं अंदर दाखिल हो गया। नौरा भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई और इंग्लिश में कहने लगी कि इस चौकीदार के ज़्यादा मुंह ना लगा करो, इसका दिमाग ख़राब है, अक्सर बहकी बहकी बातें करता है। नौरा की बात पर मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि वो चौकीदार वाकई ही कुछ अजीब अजीब सी बातें ही तो कर रहा था। फिर भी मैंने नौरा से अपनी तसल्ली के लिए बातों बातों में पूछ लिया कि क्या कभी उसकी किसी और पाकिस्तानी लड़के से भी दोस्ती हुई है। ये सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर सर झुकाकर कहने लगी, हाँ हुई थी, लेकिन शायद किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। उसकी बात सुनकर मुझे चुप लग गई थी और आगे भी वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन मेरी वजह से खामोश हो गई थी। मैंने कहा कि नौरा जो कुछ भी है खुलकर बता दो, मैं किसी दूसरे की बातों में आकर तुम पर शक नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर नौरा चौंक उठी और कहने लगी, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा, लेकिन मैं इस मुल्क में अजनबी हूँ और अगर कोई भी मुझसे कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो शायद मैं यकीन कर बैठूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे हर एक बात साफ साफ बता दो। नौरा कहने लगी कि कुछ माह पहले उसे एक पाकिस्तानी लड़का अच्छा लगा था और जिस तरह उसने मेरी मदद की है इसी तरह उसकी भी मदद की थी, लेकिन वो लड़का धोखेबाज निकला। शादी के नाम पर उसने नौरा को पागल बनाया और नौरा के काफ़ी सारे पैसे लेकर फरार हो गया और दुनिया वाले यही समझते हैं कि नौरा ने इससे कहीं गायब कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोते हुए कहने लगी कि मैंने तो खुद मोहब्बत में धोखा खाया है और इसी वजह से तन्हाई से परेशान होकर मैंने तुमसे दोस्ती कर ली थी। लेकिन सच तो ये है अली, मुझे तुम उससे बिल्कुल मुख्तलिफ लगे और मुझे यकीन हो गया कि तुम ही हो जो मेरी ज़िंदगी में वापस मोहब्बत के रंग बिखेर सकते हो। नौरा की बात सुनकर मुझे उससे हमदर्दी महसूस हुई थी और अब मुझे समझ आ रहा था कि वो मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रही थी। वो बेचारी तो पहले ही मोहब्बत में धोखा खा चुकी थी। जो बात मैं उसे 1 महीने से कहना चाहता था वो नौरा ने खुद अपनी ज़बान से कह दी थी। इस मौके पर मेरे लिए उसे प्रपोज करना बहुत आसान हो गया और मैंने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। वो उम्र में मुझसे कोई 5 साल बड़ी थी, लेकिन उम्र का ये फ़र्क उसकी दौलत के आगे बिल्कुल बेमानी था। नौरा मुझे पसंद थी, लेकिन उसे शादी का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दौलत का हुसूल था। मैं चाहता था कि मैं और मेरे वालिदैन हम सब एक साथ कतर में सेट हो जाएं और उसके लिए नौरा ही वो सीढ़ी थी जिसे मुझे कदम रखना था। मेरे प्रपोज करते ही नौरा के चेहरे पर खुशी के रंग नज़र आने लगे। वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, अली, मैं तुमसे शादी करके ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वह मुस्कुरा कर कहने लगी कि शादी करनी है तो फिर इंतज़ार किस बात का, हम दोनों सादगी से निकाह कर लेते हैं। मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है और तुम्हारा ख़ानदान भी पाकिस्तान में है। मैंने उसे कहा कि मैं अम्मा अब्बा को फ़ोन पर इतला कर देता हूँ, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि तुम्हारे घर वालों को इसका इल्म हुआ तो हो सकता है कि वो तुम्हें मना करने की कोशिश करें, इसलिए फ़िलहाल पहले हमारी शादी हो जाए तो फिर तुम उन्हें बता देना। नौरा की बात किसी हद तक ठीक भी थी। मेरी माँ तो ये सुनकर ही उछल जाती कि उनका इकलौता बेटा उनकी गैर मौजूदगी में एक कतरी औरत से शादी कर रहा है जो कि उम्र में भी बड़ी है। इसलिए मैंने अम्मा अब्बा को इस बारे में कुछ नहीं बताया और अगले ही दिन नौरा से सादगी से निकाह पढ़वा लिया। मैं और नौरा शादी के रिश्ते में बन गए और शादी की पहली रात मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात बन गई।
نورا نے مجھے اپنے شاندار سے کمرے میں جگہ دی اور میرے ساتھ خلوت کے خوبصورت لمحات گزارے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی لیکن اس کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی اور میں نورا کے گھر عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے پیسے میں مجھے نہلا دیا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ قسمت بھی کیسا کھیل کھیلتی ہے۔ میں نے ابا سے 6 مہینے کا وقت مانگا تھا اور تیسرے مہینے میں میری زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ ایک روز نورا اپنے دفتر گئی ہوئی تھی اور میں ایسے ہی چہل قدمی کرتے ہوئے دروازے پر پہنچا۔ چوکیدار مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، علی بیٹا تم ابھی تک یہیں ہو؟ تمہیں تو واپس اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں ابھی بھی اس عورت کی اصلیت معلوم نہیں ہوئی؟ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لڑکوں کی طرح تم بھی کہیں گم ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے اس چوکیدار کو دیکھا اور کہا کہ تم اپنی پاگل پن کی باتوں سے میری خوشیوں بھری زندگی خراب نہ کرو۔ میں یہاں سکون سے اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور تم چاہتے ہو کہ میں واپس لوٹ جاؤں؟ جس لڑکے کا ذکر تم کر رہے ہو میں اس کے بارے میں جان چکا ہوں اور اس کے غائب ہونے میں نورا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ تو خود نورا کے پیسے لوٹ کر بھاگا ہوا ہے۔ میری بیوی تو اتنی امیر ہے، وہ ایسے غریب لڑکوں کو کیا اچار ڈالے گی جن کے پاس روپیہ بھی نہ ہو؟ میرے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی نورا بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب وہ تمہیں ایسا غائب کرے گی کہ کسی کو خبر بھی نہیں لگے گی۔ میں اس چوکیدار کی باتوں میں آ کر اپنی اچھی خاصی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی نورا مجھے بتا چکی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی آدمی ہے اور نورا خود اسے جان چھڑوانا چاہتی ہے، لیکن اسے کوئی دوسرا چوکیدار نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ اسے برداشت کر رہی تھی۔ میں واپس اندر لوٹ آیا تھا۔ میرے پاس سارا دن سوائے عیاشی کرنے کی اور کوئی کام نہیں تھا۔ رات کے وقت نورا جب لوٹ کر گھر آتی تو وہ میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت وقت گزارتی تھی۔ اس نے اپنی ہر خواہش مجھ سے پوری کر لی تھی اور پھر جب ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے اور میں نے اسے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس شادی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، میں انہیں خود بھی تمہارے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اور نورا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اس رات میرے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ نورا نے شام سے مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا اور پھر رات کے وقت ایک کیپسول لے کر کمرے میں آئی، کہنے لگی تم یہ کیپسول کھا لو اور اسے کھانے سے تمہارے اندر طاقت آ جائے گی اور تم میری خواہشوں کو اچھی طرح پورا کر سکو گے۔ میں جوان تھا اور مجھ میں کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن نورا کے کہنے پر میں نے اس کیپسول کو نگل لیا۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ اس کے اوپر کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ میں نے نورا سے کہا کہ میں پچھلے 8 گھنٹے سے بھوکا ہوں اور مزید مجھے کتنا بھوکا رکھنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ میری خاطر کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس نے مجھے بہت سارے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہنے لگی کہ اتنے سارے پیسے ہیں، تم اپنے گھر بھیجو گے تو تمہارے گھر والے بہت خوش ہو جائیں گے۔ اتنا سارا پیسہ دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں اور نورا کہنے لگی تمہاری آج رات کی فلائٹ ہے، میں تمہیں اپنے ضروری کام سے دوسرے شہر بھیج رہی ہوں، تو میرا کام کر کے صبح تک لوٹ آؤ اور آ کر میری خواہش پوری کر دینا۔ نورا نے میرے ہاتھ میں ایک پاسپورٹ اور کچھ سامان پکڑا دیا۔ نہ وہ پاسپورٹ میرے نام سے تھا اور نہ ہی سامان میرا تھا، لیکن نورا کہہ رہی تھی کہ تمہارا ویزا ختم ہونے کو ہے، اس لیے تم یہاں اس نئے پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرو گے اور اس میں تمہارا نام بھی دوسرا لکھا ہے، تمہیں اپنا یہی نام یاد رکھنا ہے۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ نورا نے میرا جعلی پاسپورٹ بنوایا ہے، لیکن وہ مجھے دوسرے شہر کیوں بھیج رہی تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں تمہیں میرا آدمی مل جائے گا اور وہی تمہیں کام بھی بتا دے گا۔ بھوک سے مجھے چکر آ رہے تھے، لیکن اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں نورا کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے وہ سامان اور پاسپورٹ لیا اور نورا سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کا کام ذمہ داری سے پورا کر کے صبح تک لوٹ آؤں گا۔ نکلنے سے پہلے میں نے وہ پیسے اپنے ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے تھے اور کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ میں ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا اور مجھے اب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ جب میں نے ایئرپورٹ کے اندر تب داخل ہوا تو میری تلاشی شروع ہوئی۔ میرے پاس ایسا کوئی سامان نہیں تھا جو پکڑ میں آتا، لیکن نہ جانے کیوں ان لوگوں نے مجھے ایک سائیڈ میں لے جا کر تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، کیونکہ اتنا اندازہ تو مجھے اچھی طرح ہوا تھا کہ میں ایک جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والا تھا۔
कुछ ही देर में उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, मेरा मुआयना हुआ, बहुत सारे टेस्ट भी करवाए गए। फिर मुझे बताया गया कि मैंने एक ड्रग से भरा कैप्सूल खाया हुआ है जिसमें एक ख़ास किस्म का नशा है और ये बहुत ही महंगे दामों फ़रोख्त होता है। उसका एक कैप्सूल भी लाखों डॉलर में बनता है और मेरे ज़रिए इस कैप्सूल को स्मगल किया जा रहा था। ये सुनकर मेरी हवाइयाँ उड़ गई थीं। चौकीदार की बात मुझे आज समझ में आई थी कि मुझे नौरा ने बचने की हदायत उसने क्यों की थी। मैंने सारा सच पुलिस वालों के सामने बयान कर दिया। मैं उनकी हिरासत में था, नौरा की तलाश जारी थी, लेकिन नौरा का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने बताया कि वो लड़की हर थोड़े दिनों बाद अपना हुलिया तब्दील करके नए लड़कों को इसी तरह फंसाती है। वो अगर 10 में से एक दफ़ा भी कामयाब हो जाए तो उसका सारा पैसा 10 गुना होकर उसे वापस मिल जाता है जो उस काम के लिए उन लड़कों पर लगाती है। इस शॉर्टकट के चक्कर में आज कतर की जेल में मैं मौजूद हूँ। मुझ पर एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का केस दर्ज है और मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या सज़ा मिलेगी। मेरे माँ बाप को मैंने अभी तक ये नहीं बताया है कि मैं यहाँ जेल पहुँच चुका हूँ। मैंने उन्हें इतने ज़्यादा पैसे भेजे थे कि मुझे फ़िलहाल उन्हें पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सरकारी तौर पर एक वकील मिला है जिसने मुझे कहा है कि हो सकता है कि मुझे छोड़ दिया जाए क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो नादानी और बेखबरी में किया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के धोखेबाज लोगों से होशियार रहें जो हम जैसे मासूम पाकिस्तानियों को दौलत का लालच देकर उनका फ़ायदा उठाते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने नौरा से लालच में आकर शादी की थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, मगर उसने तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी थी। आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं यहाँ से बाइज्जत भरी होकर पाकिस्तान वापस चला जाऊँ, कि मेरे बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए हैं और मैं जान गया हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, कामयाबी का रास्ता तवील होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।